जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Jaya Guru Guru Deva, Deva, Guru Guru Deva, Deva, Guru Guru Deva, Deva, Jaya Guru Jaya Guru Deva. Deva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। హరే కృష్ణ సరిత బాగున్నావా? హరే కృష్ణ అందరికి. యా బాగున్నాను, చాలా రోజులైంది. యా నీకు వీక్ డేస్ వర్కింగ్ ఏమో కదా? అవును. సరే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. ఓకే, ఇన్వొకేషన్ ప్రేయర్స్ చదుదాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధాస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంకితం. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కుంభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘాయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణాం.
మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతాం అహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారిణాం. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మనము ఇప్పుడు 5th చాప్టర్ చదువుతున్నాం కదా, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ యాక్షన్ ఇన్ కర్మయోగ, యాక్షన్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో లాస్ట్ వీక్ ఏం చదువుతున్నారు, ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పండి ఎవరన్నా. శిల్పా మాతాజీ, వాంట్ టు సే సంథింగ్ వాట్ వి స్టడీడ్ లాస్ట్ वीक? संपूर्ण कृष्णा कॉन्शियस में जो आदमी रहता है उसको जो उसका कर्म फल में कोई ये नहीं रहता, उसको इनकार भी करो और उसमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहता है वो व्यक्ति को। जो बॉडी कॉन्शियस रहता है वो आदमी को अपना कर्म फल में इंटरेस्ट रहता है उसका। So spiritual activities doesn't have any reaction. Material action has either positive or negative reaction. No reaction. And yes. The soul of the material world is Vishnu or super soul. So, what is that exactly? Soul of? The soul of the material world is Vishnu or the super soul. Yes, Vishnu is a super soul and he exists in everybody as super in soul. In material world, no? In material world. So material world and spiritual world, both Vishnu is a soul, super soul for everybody. Each individual entity has soul and super soul. अपने अंदर soul रहेगा, हमारा own soul and super soul also. Vishnu exists in each one as super soul also. Okay. దేహదారి కర్మలను ప్రేరేపించడు, సృష్టించడు, అదంతా ప్రకృతి చేత గుణాల చేతనే ప్రభావితం అవుతుందని చెప్తారు. సో అదే మనం చేసే కర్మలు భగవంతుడు రెస్పాన్సిబుల్ కాదు, అంటే మనం చేసిన కర్మలకి. సో అది ప్రకృతి గుణాల వల్ల జరుగుతుంది. ఓకే, అనితక్క ఏమైనా షేర్ చేస్తావా? భగవానుడు ఒక ఓషియన్ లాంటి వాడు, మనం ఒక డ్రాప్ లాగా, జీవాత్మ అనేది ఒక డ్రాప్ లాంటిది. మనం ఏం కర్మఫలాలు చేసినా కృష్ణుని పైనే భారం వేసి చేస్తే కృష్ణునికి అర్పించాలి. ఏది చేసినా కృష్ణ కాన్షియస్ మీదనే చేస్తే ఫలితం బాగా ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం. ఎందుకంటే క్వాలిటీ మనం అందరికి కొంతమంది అనుకుంటారు, మనము మాయావాద ఫిలాసఫీ వాళ్ళు ఏంటంటే మనం భగవంతుడిలో లీనమైపోతే మనం కూడా భగవంతుడు అయిపోతాం అనుకుంటారు. కానీ మనము వీఆర్ ఆల్వేస్ సపరేట్. అంటే మనం భగవంతుడు ఓషన్ లాగా, బట్ హీఈస్ ఇన్ఫైనైట్, వీఆర్ లైక్ ఫైనటిస్మల్ అంటే వెరీ స్మాల్ పార్టికల్. క్వాలిటీ సేమ్ బట్ క్వాంటిటీ ఈస్ డిఫరెంట్. సన్యాసము కంటే భక్తితో కూడిన కర్మ చేయడము ఉత్తమమైనది అని కూడా తెలుసు. కరెక్ట్. ఎందుకంటే రినౌన్స్ ఈ చాప్టర్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుతుంది, అర్జునుడు కర్మల్ని త్యజించాలా లేదంటే డివోషన్ తోటి కర్మ చేయాలని. సో కృష్ణుడు అరుణిట్ కంటే బెటర్ కర్మ డివోషన్ తోటి చేయడం బెటర్ అని చెప్తాను. కరెక్ట్. ఇంకెవరు? ప్రియాంక చెప్తావా ఏమన్నా పాయింట్? ఏం లేదా? ఓకే. కర్మలను మానసికంగా విడిచిపెట్టి ప్రభుజీ కర్మ చేయకుండా, కర్మ కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు కలిగిన పురంలో సుఖంగా నివసిస్తాడు. మన బాడీలో 9 ద్వారాలు ఉంటాయి, 9 హోల్స్ ఉన్నాయి. ఆ హోల్స్ లో మనము సోల్ ఆ హోల్స్ లో ఉంది కాబట్టి, బాడీలో ఉంది కాబట్టి, సో ఇవన్నీ మనము దేవుడికి అర్పణం చేస్తే, కృష్ణుడికి మన కర్మఫలాలు అర్పణం చేస్తే హీ విల్ బి హ్యాపీ ఇన్ ద బాడీ అని మెన్షన్ చేశాడు. ఓకే. సో సరిదా, నువ్వు చదువుతున్నావా, ఏమన్నా షేర్ చేస్తా పాయింట్? నేను కంప్లీట్ గా డిస్కనెక్ట్. ఇప్పుడు పర్వాలేదు. సో 16th వర్స్ నుంచి చదువుదాం. ఓకే. సింతా మాతాజీ జాయిన్ అని మళ్ళీ డ్రాప్ అయినట్టు. ఓకే. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ 16th వర్స్. సో నాతో పాడానండి. జ్ఞానేన తు తద్ అజ్ఞానం,
ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नासितम् आत्मनः येषां नाशित आत्मनः आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् तेषाम् तेषाम् आदित्यवज्ञानम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम् ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषां नासितमात्मनः येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषां नासितमात्मनः येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. प्रकाशयति तत्परम्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. Translation: when, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. Purport: those who have forgotten Krishna must certainly be bewildered, but those who are in Krishna consciousness are not bewildered at all. It is stated in Bhagavad Gita, Sarvam Jnana Plavena Jnanagni Sarva Karmani and Nahi Jnanena Sadrisham. Knowledge is always highly esteemed. And what is that knowledge? Perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna. As he said in the 7th chapter, 19th verse, Bahunam Janmanam Ante Jnanavan Mam Prabhadyate. After passing through many births, when one perfect in knowledge surrenders unto Krishna, or when one attains Krishna consciousness, then everything is revealed to him. As everything is revealed by sun in the daytime, the living entity is bewildered by so many ways. For instance, when he unceremoniously thinks himself God, he actually falls into the last snare of nescience. If a living entity is God, then how can he become bewildered by nescience? Does God become bewildered by nescience? If so, then nescience or Satan is greater than God. Real knowledge can be obtained from a person who is in perfect Krishna consciousness. Therefore, one has to seek out such a bona fide spiritual master and under him learn what Krishna consciousness is. For Krishna consciousness will certainly drive away all nescience as sun drives away darkness. Even though a person may be in full knowledge that he is not his body but is transcendental to the body, he will still may not be able to discriminate between the soul and super soul. However, he can know everything well if he cares to take shelter of the perfect bona fide Krishna conscious spiritual master. One can know God and one's relationship with God only when one actually meets a representative of God. A representative of God never claims that he is God, although he is paid all respect ordinarily paid to God, but he has knowledge of God. One has to learn the distinction between God and the living entity. Lord Krishna therefore stated in the 2nd chapter 2.12 that every living being is individual and that Lord also is individual. They were all individuals in the past, they are individuals at present, and they will continue to be individuals in the future, even after liberation. At night, we see everything as one in darkness, but in daytime, when sun is up, we see everything in its real identity. Identity with individuality in spiritual is real knowledge. So when, however, one is enlightened with knowledge by such nescience is destroyed, then this knowledge reveals everything and as sun lights up everything in this daytime. సో ఇక్కడ మనకి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అంటే లైక్ మనకు పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ వచ్చింది అనుకో, నాలెడ్జ్ వచ్చినాక మనకి పర్ఫెక్ట్ తెలుస్తుంది అంటే మనం ఎవరము ఇంకా భగవంతుడు ఎవరు. సో అండ్ ఈ డిఫరెన్సెస్ మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తాయి. యాజ్ లైక్ సన్ లైట్ వచ్చింది అనుకో, సన్ లైట్ వచ్చినప్పుడు మనకి అన్ని కనబడతాయి. నైట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి మన ఓన్ బాడీ కూడా తెలియదు, మనం ఎవరము, మన మిగతా ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం చూడలేము. అట్లనే ఇక్కడ ఇక్కడ నాలెడ్జ్ అంటే పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎట్లా వస్తుందంటే మనం స్పిరిచువల్ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ వస్తుందని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్?
ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకాకి వెళ్దాం. అనితక్క చదువుతావా? తద్బుద్ధయస్తద్ ఆత్మనాస్ తద్బుద్ధయస్తదాత్మనా తనిష్టాస్తత్పరాయణ తనిష్టాస్తత్పరాయణాః గచ్చంతి అపునర్ ఆవృత్తిం గచ్చంతి పునరావృతిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషః జ్ఞాననిర్ధూతకల్మషాः తద్బుద్ధయాస్తదాత్మా నస్తంతిష్టాస్తత్పరాయణా గచ్చన్య పునరావృత్తిం జ్ఞాననిర్ధూతకల్మషాः. బుద్ధి, మనస్సు, శ్రద్ధ, ఆశ్రయము అన్ని కూడా భగవంతుడిపై లగ్నమైనప్పుడు మనిషి పరిపూర్ణ జ్ఞానము ద్వారా కల్మషాల నుండి పూర్తిగా శుద్ధి పడిన వాడే ఆ విధంగా నేరుగా మోక్ష మార్గంలో ప్రయాణిస్తాడు. భాష్యము. దివ్యమైన పరమసత్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. కృష్ణుడే దేవాది దేవుడని ప్రకటించడము చుట్టూనే భగవద్గీత మొత్తము కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. అదే సమస్త వేద వాగ్మయము చెప్పిన మాట. పరతత్వం అంటే పరమ సత్యం అనే అర్థము. అతడే పరతత్వము గురించి తెలిసిన వారిచే బ్రహ్మముగా, పరమాత్మునిగా, భగవంతునిగా తెలియబడతాడు. భగవానుడు అంటే దేవదేవుడు అనేదే పరతత్వంలో చివరి మాట. దానికి మించినది ఇంకొకటి లేదు. మత్త పరతరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ అని భగవంతుడు అన్నాడు. నిరాకార బ్రహ్మము కూడా కృష్ణునే ఆశ్రయించి ఉన్నది. బ్రాహ్మణోహి ప్రతిష్టాహం. అందుకే అన్ని విధాలుగా కృష్ణుడే పరమ సత్యము. ఎవ్వని మనసు, బుద్ధి, శ్రద్ధ, ఆశ్రయము సర్వదా కృష్ణుడిలోనే ఉన్నాయో, అంటే ఎవడు పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నాడో అతడు నిస్సందేహంగా సమస్త కల్మషాలు శుద్ధి పడిన వాడే. బ్రహ్మముకు సంబంధించిన ప్రతి దాని గురించి పరిపూర్ణ జ్ఞానంలో ఉంటాడు. కృష్ణునిలో ద్వైతము, ఏకకాలంలో ఏకత్వము, వ్యక్తిత్వము ఉన్నదని కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న వ్యక్తి చక్కగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. అటువంటి దివ్య జ్ఞానంతో కూడిన వాడే అతడు మోక్ష మార్గంలో స్థిరంగా పురోగమిస్తాడు. So translation: when one's intelligence, mind, faith and refuse are all fixed in supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. So ఇక్కడ ఏంది, మన ఇంటెలిజెన్స్, మైండ్, ఫెయిత్ అండ్ ఇంకా మన శరణాగతి, ఆల్ ఇవన్నిటిని మనము కృష్ణుడిలో సమర్పించినాం అనుకో, దెన్ మన పాప కర్మలన్నీ పోతాయి. దెన్ ఆ నాలెడ్జ్ ఈజ్ కంప్లీట్ అండ్ మనము మోక్ష ద్వారంలో కొనసాగుతామని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కృష్ణుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనకి రిపీట్ అనిపిస్తాయి కానీ, బట్ ఎందుకంటే కృష్ణుడు స్ట్రెస్ చేస్తున్నాడు అంటే సరెండర్ కావాలని. సో ఎవరు మాతాజీ క్వశ్చన్స్ ఉందా? ప్రియాంక చదువుతా అంటున్నా. ప్రియాంక చదువుతా. ఓకే. ఓకే. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సూని చైవ స్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సూని చైవ స్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః. విద్యా వినయ సంపేణ బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సువిచైన పాకే చ పండితే సమదర్శిని. The humble sages, by virtue of the truth knowledge, see with equal version of learned and gentle Brahmana.
a cow, an elephant, a dog, and a dog eater, outcast. Purport. A Krishna consciousness person does not make any distinctions between spices or Species. species or castes. The Brahmana and the other castes may be different from the social point of view, or a dog, a cow, and a elephant may be different from the point of the view of species. But this difference of the body are meaningless from the viewpoint of the learned transcendentalist. This is due to the relationship to the Supreme for the Supreme Lord. By his plenty positions as Paramatma is present in everyone's heart, such as understanding of the Supreme is real knowledge. As far as the bodies are concentrated in different castes or different species of life, the Lord is equally kind to everyone because he treated every living being as a friend and maintains himself as Paramatma regardlessly of the circumstances of the living entities. The Lord as Paramatma is present both in the outcast and in the Brahmana. Although the bodies of the Brahmana and that of an outcast are not the same. The bodies are material productions of different modes of material nature. But the soul and the supreme soul within the body are of the same spiritual quality. The similarity in the quality of the soul and the supreme soul, however, does not make them equal in quantity. For the individual soul in present only in the particular body, whereas the Paramatma is present in each and every body. A Krishna consciousness person has full knowledge of this, and therefore he is truly learned and has equal vision. The similar characteristics of the soul and the Supreme Soul are that they are both conscious, eternal, and blissfully. But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of the body, whereas the Supreme Soul is conscious of all bodies. The Supreme Soul is present in all bodies without distinction. Hare Krishna. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని సూని చైవ స్వపాకే చైన పండితా సమదర్శన. The humble sages, by virtue of knowledge, true knowledge, sees with equal vision a learned and a gentle brahmana, a cow and an elephant and a dog eater. సో ఇక్కడ మనకి కృష్ణుడు ఏం చెప్తారంటే, మన నాలెడ్జ్ అంటే నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు. సో ఎట్లా ఉంటారంటే వాళ్ళు బాడీస్ ని చూడరు అనమాట. వాళ్ళు బాడీస్ లో ఉన్న ఆత్మని చూస్తారు. ఆత్మని ఈక్వల్ విజన్ చూస్తారు. అందరి బ్రాహ్మణుడైనా, ఆవు అయినా, ఎలిఫెంట్ అయినా, ఇంకా అవుట్ క్యాస్ట్ అంటే లైక్ చండాలుడు అంటే చండాలుడు ఉన్న, ఇంకా కుక్కనైనా, ఎవరినైనా అందరు సమదర్శనంగా చూస్తాడు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళందరిలో పరమాత్మ ఉన్నాడు కాబట్టి అందరినీ ఈక్వల్ విజన్ తో చూస్తాడని చెప్తారు. దట్ ఈస్ అ మార్క్ ఆఫ్ లైక్ ట్రూ నాలెడ్జ్, పర్సన్ విత్ ట్రూ నాలెడ్జ్. ఓకే, వ్యక్తిగత ఆత్మ పరమాత్మ వేరంటుంది. వ్యక్తిగత, ఇప్పుడు ఈ ప్రతి బాడీలో సోల్ అండ్ ఇండివిజువల్ సోల్ ఉంటుంది. అది మనం ఆత్మ, ఇంకా పరమాత్మ భగవంతుడు మన అందరిలో ఉంటాడు. సో సోల్ లాగా మనకి మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది మనకి ఓన్లీ ఆ సోల్కే తెలుసు. కానీ పరమాత్మకి అందరి బాడీస్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు. మనకి వేరే బాడీస్ లో ఎవరి బాడీలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. ఓన్లీ మన బాడీలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుసు అంతే. ఓకే, సో నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళంటే లైక్ ట్రూ నాలెడ్జ్, పండిత అంటే నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు. సో కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు. సో వాళ్ళందరినీ ఈక్వల్ విజన్ తో చూస్తారనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళందరు బాడీ చూడకుండా ఆయన ఆత్మ చూస్తారనమాట. అందరిలో ఆత్మ చూస్తాడు. ఓకే,
నెక్స్ట్ శ్లోక సంధ్యారాయణ మాత చదువుతారా? చదువు. ఇహైవ తైర్జిత సర్గో ఇహైవ తర్జితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః येषां साम्ये स्थितं मनः నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితః తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థిత. ఇహైవ చెప్పండి. ఇహైవ తైర్జిత సర్గో ఇహైవ తర్జితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః येषां सौम्ये स्थितं मनः నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థిత. ఇహైవ తైర్జితః సర్గో येषां साम्ये स्थितं मनः నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థిత. ఎవరి మనసులు సమానత్వంలో సమచిత్తతతో నెలకొని ఉన్నాయో వారు అది వరకే జన్మ మృత్యు స్థితులను జయించినట్టు వారు బ్రహ్మంలాగా దోషరహితులు. ఆ విధంగా వారు అది వరకే బ్రహ్మంలో స్థితులై ఉంటారు. భాష్యము. పైన పేర్కొనబడినట్లుగా మనసు యొక్క సమచిత్తత ఆత్మానుభూతికి చిహ్నం. నిజంగా అటువంటి స్థితిని పొందిన వారు భౌతిక స్థితులను, ముఖ్యంగా జన్మ మృత్యువులను జయించిన వారుగా భావించాలి. మనిషి ఈ దేహంతో తాదాత్మ్యం ఉన్నంత వరకు బద్ధజీవునిగా భావించబడతాడు. కానీ ఆత్మానుభూతి ద్వారా అతడు సమచిత్తత స్థితికి చేరుకోగానే బద్ధజీవనం నుండి విముక్తుడవుతాడు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే అతడు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇక ఏమాత్రం తిరిగి జన్మింపక మరణం తర్వాత ఆధ్యాత్మిక ఆవేశంలో ప్రవేశిస్తాడు. రాగం కానీ ద్వేషం కానీ లేని కారణంగా భగవంతుడు దోషరహితుడు. అదేవిధంగా జీవుడు రాగం కానీ ద్వేషం కానీ లేనప్పుడు తాను కూడా దోషరహితుడై ఆధ్యాత్మిక అవకాశంలోకి ప్రవేశించడానికి యోగ్యుడవుతాడు. అటువంటి వ్యక్తులను అది వరకే ముక్తులుగా పరిగణించాలి. వారి లక్షణాలను ఈ క్రింద వివరించబడ్డాయి. Translation: those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman, and they are already situated in Brahman. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే లైక్ మనకి ద్వేషం లైక్ హేట్రెడ్ ఇవి లేకపోతే కాము రాగము కానీ ద్వేషము అట్రాక్షన్ ఇంకా హేట్రెడ్ లేకపోతే మనము ఆల్రెడీ ముక్తి చెందినట్టే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నా అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ముక్తి చెందినట్టు వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఆధ్యాత్మిక అవకాశంలోకి ప్రవేశించడానికి యోగ్యుడు అవుతాడు అన్నాడు. సో వాళ్ళు అంటే ఈ లైఫ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఇంకా మళ్ళీ జన్మ మృత్యు ఉండదు అనమాట. వాళ్ళకి ఇంకా డైరెక్ట్ స్పిరిచువల్ బాడీకి తీసుకుంటారు వాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ సరిత చదువుతావా? చదువుతాను. ఓకే. నా ప్రహ్రేషత్ ప్రియం ప్రాప్య నా ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ ప్రాప్య చ ప్రియం నోద్విజేత్ ప్రాప్య చ ప్రియం స్థిరబుద్ధిర్ అసమ్మూఢో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణి స్థితః నా ప్రాహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ ప్రాప్య చ ప్రియం స్థిరబుద్ధిర్ అసమ్మూఢో
ब्रह्मविद् ब्राह्मणी स्थितः ब्रह्मविद् ब्राह्मणी स्थितः न प्राश्रिचेत् प्राप्यं స్క్రోల్ ఫాస్ట్ ఓకే సారీ నా స్క్రీన్ నుంచి చేస్తాను చదువు न प्राश्रिचेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्राह्मणी स्थितः. Translation: A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the signs of God, is already situated in transcendence. But the symptoms of the self-realized person are given herein. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body with his true self. He knows perfectly well that he is not this body, but is the fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to this body, to his body. This steadiness of mind is called sthira buddhi or self-intelligence. He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of the soul. This knowledge elevates him to the station of knowing the complete science of the absolute truth, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan. He thus knows his constitutional position perfectly well, without falsely trying to become one with the Supreme in all respects. This is called Brahman realization or self-realization. Such steady consciousness is called Krishna consciousness. సో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నా అంటే ఎ పర్సన్ హూ నైదర్ రిజాయిసెస్ అపాన్ అచీవింగ్ సంథింగ్ ప్లెజెంట్ నార్ లామెంట్స్ అపాన్ అబ్టైనింగ్ సంథింగ్ అన్ప్లెజెంట్ who is self-intelligent, who is unbewildered, who knows the science of God, is already situated in transcendence. సో ట్రాన్సెండెన్స్ అంటే లైక్ సెల్ఫ్ రియలైజ్ అంటే మనం ఎవరము అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళకి వచ్చినా వాళ్ళు అంటే మితిమీరి ఆనందపోరు, ఇంకా ఏదైనా వాళ్ళకి రాకపోయినా వాళ్ళు దుఃఖించరు. సో ఈజ్ ఈక్విపాయిజ్ అనమాట, అంటే వాళ్ళకి స్థిరంగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓన్లీ బాడీకి సంబంధించింది కాబట్టి ఇది కొన్ని రోజులే శాశ్వతం కాదు ఇది అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అనమాట. తెలుసుకొని సో దే విల్ బి ఈక్విపాయిజ్. సో వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు కృష్ణ ఏది ఇస్తే దాన్ని కృష్ణుడు సేవలో ఉపయోగిస్తారు, ఒకవేళ రాకపోయినా వాళ్ళు బాధపడరు అనమాట. సో అది కరెక్ట్ లైక్ సెల్ఫ్ రియలైజ్ పర్సన్ వాళ్ళకి దృష్టి అట్లా ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. Who is yet to read? సునీత మాతాజీ చదువుతారా? చదువుతాను. బాహ్య స్పర్శే స్వ అసక్తాత్మా బాహ్య స్పర్శే స్వసక్తాత్మా విందతి ఆత్మని యత్ సుఖం విద్యతి ఆత్మ యత్ సుఖం సా బ్రహ్మ యోగా యుక్తాత్మా సా బ్రహ్మ యోగా యుక్తాత్మా సుఖం అక్షయం ఆశ్నుతే సుఖం అక్షయమశ్యుతే. బాహ్య స్పర్శే స్వ అసక్తాత్మా బాహ్య స్పర్శే సాక్యాత్మా విందతి ఆత్మని యత్ సుఖం విద్యత్యాత్మని యత్ సుఖం సా బ్రహ్మ యోగా యుక్తాత్మా సా బ్రహ్మ యోగా యుక్తాత్మా సుఖం అక్షయం అశ్నుతే సుఖం అక్షయం అశ్నుతే. బ్రహ్మేషే సాక్యాత్మా వింద్యత్యాత్మా వియత్ సుఖం స బ్రహ్మ యోగా యుక్తాత్మా సుఖం అక్షయమశ్నుతే. 1 second. Translation: Such a liberated person is not
attracted to material sense pleasure, but also always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the supreme. Perfect. Sri Yamunacharya, a great devotee in Krishna consciousness, said, Yad avadhi mama cheta Krishna pada rimvinde nava vara sada mamyodyatmam rantuma पीत तदावधि बत नारा संघमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकारम सृष्टि निश्रुवणं च. Since I have been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I split at the thought and my lips skirt with distaste. A person in Brahma Yoga or Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of the Lord that he loses his taste for material sense pleasure altogether. The highest pleasure in terms of matter is sex pleasure. The whole world is moving under its spell, and a materialist cannot work at all without this motivation. But a person engaged in Krishna consciousness can work with greater vigor without sex pleasure, which he avoids. That is the test in spiritual realization. Spiritual realization and sex pleasure go ill together. The Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure, due to this being a liberated soul. Translation: such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the supreme. So ikkada manaki ee self-realized person qualities చెప్తున్నాను అన్నమాట. సో మనకి ఈ క్వాలిటీస్ మనకి అర్థం కావు, ఎందుకంటే మనం ఇంకా సెన్స్ ప్లెజర్స్ లోనే ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ఇవి చాలా డిఫికల్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి. బట్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. అంటే యమునాచార్య అని ఒక గ్రేట్ వైష్ణవ్ ఉన్నాడు. సో ఆయన రాజు ఉండే అనమాట ఒకప్పుడు. అంటే రాజు అంటే ఆయనకి చాలా మంది భార్యలు ఉంటారు కదా. సో ఆయన అంటే ఈ సెల్ఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్ లో రాకముందుకి ఆయన ఈ యూస్ టు ఎంజాయ్ విత్ సో మెనీ ఉమెన్. బట్ ఆయన కృష్ణ కాన్షియస్ వచ్చిన తర్వాత లైక్ ఆయన మళ్ళీ ఆ థాట్ ఆలోచించనుకో, ఈ ఫెల్ట్ లైక్ డిస్గస్టెడ్ అనమాట. అంటే సెక్స్ ప్లెజర్ అది డిస్గస్టెడ్, అంటే లైక్ ఆ స్టేజ్కి వచ్చింది అనమాట. అంటే ఆయన కృష్ణులోనే లీనమైపోయి ఆయన భక్తిలో అంత రుచి వచ్చే వరకు మిగతా టేస్ట్ అన్ని ఆయనకి ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అయిపోయినాయి అనమాట. సో ఈ స్టేజ్ మనం చదవాలి, బట్ మనకి ఆ స్టేజ్ లో రామ్ కానీ ఆ స్టేజ్కి ఇప్పుడు లేం కాబట్టి మనము జస్ట్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకొని మనం వి షుడ్ అస్పైర్ ఫర్ దట్ స్టేజ్. సో మనకి గ్రాడ్యువల్ గా మనకి ఈ హరినామ సంకీర్తనలో ఇంకా హరినామ జపంలో మనకి రుచి వచ్చిన కొద్దీ ఆటోమేటిక్ గా మనకి లోవర్ టేస్ట్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా పోతాయి. ఇది మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా చేయక్కర్లేదు, బట్ ఆటోమేటిక్ గా పోతాయి అవన్నీ. ఓకే, గ్రాడ్యువల్ గా రెడ్యూస్ అవుతాయి, తర్వాత మళ్ళీ నిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక నాగరత్నమ్మ మాతాజీ చదువుతారా? మీరు చదువుతారా అంటే అన్మ్యూట్ చేయండి, లేదంటే మళ్ళీ సైకిల్ రిపీట్ చేద్దాం. ఓకే, శిల్ప మాతాజీ యూ వాంట్, ఎవరి చేత? అనితక్క యూ వాంట్ రీడ్? ఓకే, అంతక చదువుతాం. శిల్ప మాతాజీ ఎవరు చదువుతారు? శిల్ప మాతాజీ. ఓకే, శిల్ప మాతాజీ. ఓకే. ये हि संस्पर्शजा भोगा, ये हि संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनया एव ते, दुःखयोनय एव ते, आदि अन्तवन्त कौन्तेय, आदि अन्तवन्त कौन्तेय, नातेषु रमते बुधा.
न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनया एव ते दुःखयोनय एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय आदि अन्तवन्त कौन्तेय नातेषु रमते बुधा न तेषु रमते बुधः एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आदि अन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. Translation. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end. And so the wise man does not delight in them. But material senses pleasures are due to the contact of the material senses, which are all temporary, because the body itself is temporary. A liberated soul is not interested in anything which is temporary. Knowing well the joys of transcendental pleasure, how can a liberated soul agree to enjoy false pleasure? In the Padma Purana, it is said, Yadvidi. No, ramante Sorry. yogino. रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्ते चिदात्मनि इति रामपदे नौसौ परं ब्रह्माभिधीयते. The mystics derive unlimited transcendental pleasures from the absolute truth, and therefore the supreme absolute truth, the personality of Godhead, is also known as Rama. In the Srimad Bhagavad Gita also 5. Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam also 5.51, it is said, नायं देहो देहभाजां नृलोके कृष्णान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रका एन सत्वं शुद्धैद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्. My dear son, there is no reason to labor very hard for sense pleasure while in this human form of life. Such pleasures are available to the stool eaters, hogs. Rather, you should undergo Penances in this life, by which your existence will be purified, and as a result you will be able to enjoy unlimited transcendental bliss. Therefore, those who are true yogis or learned transcendentalists are not attracted by sense pleasures which are the cause of continuous material existence. The more one is addicted to material pleasures, the more he is entrapped by material miseries. For translation, an intelligent person does not take part in sources of misery, which are due to contact with material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. సో మనం అంటే ఇంటెలిజెన్స్, ఎందుకంటే కర్మ యోగా విత్ యాక్షన్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ చేసిన కాబట్టి, సో ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఎలా ఉంటారంటే, సో ఆయన హీ విల్ నాట్ టేక్ ప్లెజర్ ఇన్ లైక్ మెటీరియల్ సెన్సెస్ లో ఆయన ప్లెజర్ తీసుకోడు. సో ఎందుకంటే ఆ మెటీరియల్ సెన్సెస్ కి ఏముంటాయంటే బిగినింగ్ ఉంటుంది, ఎండ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ప్లెజర్ చూస్తాం, ఏ ప్లెజర్ అయినా కొంచెం సేపటి వరకే ఉంటుంది. సో కానీ ఆ ప్లెజర్ ఎటర్నల్ ప్లెజర్ అంటే ఇంకా నిరంతరమే, అంటే ఎటర్నల్ ప్లెజర్ ఉండడానికి. సో ఆయన ఎందుకంటే ఓన్లీ స్పిరిచువల్ ప్లెజర్ లోనే ఎటర్నల్ ప్లెజర్ ఉంటుంది కాబట్టి, అందుకే ఈ టెంపరరీ ప్లెజర్ తో ఆయనకి దాంతో హీ డజంట్ డిలైట్ ఇన్ దెమ్. సో దాన్ని రుచి చూపెట్టాడు అనమాట, దాని గురించి మెటీరియల్ సెన్సెస్ మీద, మెటీరియల్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ మీద. అది పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అర్జునుడికి. ఇక్కడ
ఈ భాగవతం శ్లోకం కూడా చెప్తున్నాను. అంటే లైక్ నా ఏ రాజు చెప్తాడు, నాకు పేరు గుర్తులేదు, వాళ్ళ సన్స్ కి చెప్తాడు అనమాట. ఏం మై డియర్ సన్స్, దేర్ ఈస్ నో రీజన్ టు లేబర్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ సెన్స్ ప్లెజర్. అయితే ఈ సెన్స్ ప్లెజర్ ఈవెన్ హాక్స్ అంటే స్టూల్ ఈటర్స్ లైక్ పందిలు ఉన్నాయి కదా, పందిలు కూడా ఈ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తాయి. సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ ఏంటంటే అవి ఈవెన్ స్టూల్ తిన్ని కూడా అవి ఉంటాయి. ఆ స్టూల్ తింటాయి, ప్లస్ దానికి ఇంకా దే హ్యావ్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ సెక్స్ ఎంజాయ్మెంట్ అవన్నీ మిగతా యానిమల్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ హ్యూమన్ లైఫ్ వాటిలో స్పెండ్ చేయకు, నువ్వు ఓన్లీ తపస్సు చేస్తే నీకు అన్లిమిటెడ్ ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది అని వాళ్ళ సన్స్ కి చెప్తాడు అనమాట. సో ఓన్లీ లైక్ యానిమల్స్ కి మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యానిమల్స్ కి స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఎంక్వైర్ చేయలేదు అనమాట. అంటే మనం ఎవరము భగవంతుడు ఎవరో యానిమల్స్ ఎంక్వైర్ చేయలేదు, ఓన్లీ మనుషులే ఎంక్వైర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, రిషభదేవ్ చెప్తాడు అనమాట ఇవాళ 100 సన్స్ కి. ఏం మాతాజీ, ఎవరి క్వశ్చన్ ఉందా? జంతువులకు ఆలోచన శక్తి తక్కువ ఉంటాయి. జంతువులకు ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్లీ వాళ్ళు బాడీ అనుకుంటారు అనమాట. మనం అట్లీస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనకి బాడీ అండ్ సోల్ డిఫరెన్స్ తెలుసు, కానీ జంతువులకు తెలియదు. జంతువులు బాడీ అనుకుంటాయి, అందుకే అదే బాడీ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ కి యూజ్ చేస్తారు అనమాట. అంతే. అంటే శ్లోక ఉంది కదా, ఆహార నిద్ర భయం మైథునాంచ, అంటే ఆహారం, నిద్ర, భయము, మైథునం, ఈ 4 క్వాలిటీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ యానిమల్స్ కు ఉన్నాయి. కానీ ఓన్లీ స్పిరిచువల్, అది ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి అది స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ అన్నమాట. మనకి యానిమల్స్ తేడా అదే. చేసే క్వశ్చన్ వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా కష్టం వచ్చింది అనుకో, ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎంక్వైరీ చేస్తాడు, మనకి ఎందుకు వచ్చింది కష్టము, లేదంటే దాన్ని ఏమైనా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. కానీ యానిమల్స్ అట్లా సాల్వ్ చేయగలరు. ఇప్పుడు మనకి వర్షం పడితే మనం ఇల్లు కట్టుకుంటాము, లేదంటే ఛత్రి పట్టుకుంటాము, కానీ యానిమల్స్ ఆ నాలెడ్జ్ ఉండదు వాటికి. అది ఆ వర్షం పడ్డా అట్లే వర్షంలో తడుస్తాయి, ఏది వచ్చినా అట్లే వస్తాయి. కానీ హ్యూమన్ కి ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమైనా సొల్యూషన్ ని ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ ట్రై చేయడానికి చూస్తారన్నమాట. సో అల్టిమేట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, అది అల్టిమేట్ సొల్యూషన్. మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ యానిమల్స్ కూడా అది అల్టిమేట్ సొల్యూషన్ కోసం మనం ఆలోచించాలి అని భగవద్గీత మనకు చెప్తాం. జన్మ, మృత్యు, జరారోగ్య పీడితం కర్మ బంధం. కనిపించింది శ్లోక, పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక ఎవరు చదువుతా? అనితక్క చదువుతాం. ఓకే, ఏమో రానట్టుంది ఈసారి ప్రభుకి. ఏమో రాలేదా? ఏం రాలేదే, చిందా రాలేదు. ఓకే, 8 మంది అయినగా పార్టిసిపెంట్ వచ్చింది. శక్నోతి హైవ యా సోధుం, శక్నోతి హైవ సోధుం, శక్నోతి ఏవ యా సోఢుం, ప్రాక్ శరీర విమోక్షణాత్, కామ క్రోధోద్భవం వేగం, సా యుక్తా సా సుఖీ నరః, శక్నోతి హైవ యః సోఢుం ప్రాక్షరీర విమోక్షణాత్ కామ క్రోధోద్భవం వేగం సయుక్తః స సుఖీ నరః. ఈ ప్రస్తుత దేహాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ముందే మనిషి భౌతికేంద్రియ వేగాలను సహించగలిగితే, కామ క్రోధ వేగాలను ఆపగలిగితే చక్కగా నెలకొన్నవాడై ఈ జగత్తులో సుఖి అవుతాడు. భాష్యము: మనిషి ఆత్మానుభూతి మార్గంలో స్థిరమైన ప్రగతిని సాధించాలంటే భౌతికేంద్రియ వేగాలను నియంత్రించడానికి తప్పక ప్రయత్నించాలి. వాచా వేగము, క్రోధ వేగము, మనోవేగము, ఉదర వేగము, ఉపస్థ వేగము, జిహ్వ వేగము అనే వేగాలు ఉన్నాయి. ఈ వివిధ ఇంద్రియ వేగాలను మనస్సును నియంత్రించగలిగిన వాడే గోస్వామి లేదా స్వామి అని పిలువబడతాడు. అటువంటి గోస్వాములు ఖచ్చితంగా నియమిత జీవనాలు గడుపుతారు. ఇంద్రియ వేగాలను వారు పూర్తిగా విడిచిపెడతారు. తీరని కోరికలు క్రోధాన్ని కలుగచేస్తాయి.
దానితో మనస్సు, కళ్ళు, హృదయము కల్లోలితమవుతాయి. అందుకే ఈ భౌతిక దేహాన్ని విడిచే లోపలే మనిషి వాటిని నియంత్రించడం అభ్యాసం చేయాలి. ఇది చేయగలిగిన వాడు ఆత్మదర్శిగా తెలియబడి ఆ విధంగా ఆత్మానుభూతి స్థితిలో సుఖి అవుతాడు. కోరికను, క్రోధాన్ని నియంత్రించడానికి పూర్ణ ప్రయత్నం చేయడం యోగి కర్తవ్యము. Translation: before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of material senses and check the forces of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. సో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట అర్జునుడికి. సో అర్జున, నువ్వు ఈ బాడీ త్యజించే లోపల, అంటే బాడీ అంటే డెత్ వచ్చే లోపల, నువ్వు ఈ టాలరేట్, ఈ సెన్సెస్ ఏమేమి మెటీరియల్ అడ్జస్ట్ ఉన్నాయి అవన్నిటిని నువ్వు కంట్రోల్ చేసినావు అనుకో, అప్పుడు నువ్వు హ్యాపీ ఉంటావు ఈ వరల్డ్ అని. సో ఏమేమి ఇక్కడ మనకి అడ్జస్ట్ అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో గోస్వామి అంటే వాళ్ళు ఏమేమి అడ్జస్ట్ ఉంటాయి ఏంది ఇక్కడ? వాచోవేగం, యా, ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఏంది, ఫోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సెన్సెస్. దేర్ ఆర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ టాక్. అంటే వాచోవేగం అంటే మనకి వేగం అంటే లైక్ తీవ్ర ఏమంటారు, ఫోర్స్ అనమాట. కొంతమందికి మాట్లాడాలని ఉంటుంది, వేగం అవసరం లేకుండా మాట్లాడుతుంటారు. ఇంకా ఫోర్స్ ఆఫ్ యాంగర్, ఇంకా కొంతమందికి కోపం ఊరికేనే వస్తుంది అన్నమాట, కోపం. ఇంకోటి ఫోర్స్ ఆఫ్ మైండ్, వాచో వేగం, క్రోధ వేగం, మనస వేగం. ఇది వాచో వేగం, క్రోధ వేగం, మనోవేగం అంటే మైండ్. ఇంకా వేరే వేరే ఆలోచనలు ఎన్నో వస్తుంటాయి. ఇంకా ఉదరోపేగ వేగం అండ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ స్టమక్. ఇంకా కొంతమందికి కంట్రోల్ చేసుకోలేరు, ఆకలి కంట్రోల్ చేసుకోలేరు. ఇంకా కొంతమంది ఫోర్స్ ఆఫ్ జెనిటల్స్. ఇంకా కొంతమంది లైక్ సెక్స్ డిజైర్ అన్లిమిటెడ్ ఉంటాయి, సెక్స్ డిజైర్. సో ఇంకా ఫోర్స్ ఆఫ్ టంగ్. ఇంకా టంగ్ ఏంటి, టంగ్ పని ఏంది, తింటది ప్లస్ ఇంకా ఏమైనా మాట్లాడుతుంది. సో ఈ ఫోర్సెస్, ఈ 6 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయనుకో, ఈ 6 ఫోర్సెస్ ని ఎవరెవరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు గోస్వామి అంటారు అనమాట. అంటే ఈ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ కంట్రోల్ ఓవర్ ద సెన్సెస్ అన్నమాట. సో వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఈజీ అనమాట ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇవి ట్రై చేయాలి. మనకి మనం ఇమీడియట్ గా మనం ఈ ఫోర్సెస్ కంట్రోల్ చేయలేము, బట్ ఆ డిజైర్ పెట్టుకోవాలి. మనం డిజైర్ పెట్టుకుని వాటి కోసం మనం ప్రయత్నించాలన్నమాట, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. ఇప్పుడు ఎవరు చదువుతారు? ఇంగ్లీష్ లో చదవండి ఎవరైనా. నేను చదువుతా. ఓకే, ప్రియాంక చదువు. యో అంత సుఖ అంతర్ ఆరామస్, యో అంత సుఖ అంత ఆరామస్, తతాంతర్ జ్యోతిర్ ఏవయా, తథా జ్యోతిరేవః, స యోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం, స యోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం, బ్రహ్మభూతో అధిగచ్చతి. బ్రహ్మభూతో అధిగచ్చి. యో అంత సుఖో అంతర్ ఆరామస్, యో అంత సుఖో అంత ఆరామస్, తతాంతర్ జ్యోతిర్ ఏవయా, తతార్ జ్యోతిరేవః, స యోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం, స యోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం, బ్రహ్మభూతో అధిగచ్చతి. బ్రహ్మభూతో అధిగచ్చతి. యో నత్త సుఖో నత్త ఆరామస్, తత్తాహో జ్యోతిరివః, స యోగి బ్రాహ్మణ నిర్వాణం, బ్రాహ్మణ భూతో దీక్షతి. One who happiness is within, who is active and rejoices within, and who aims in is inwards, is actually the perfect mystic. He is liberated in the supreme, and ultimately he attains the supreme purpose. Unless one is able to release happiness from within, how can one retire from the external engagements means from deriving superficial happiness? A liberated person enjoys happiness by spiritual experience. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life from within.
Such a liberated person no longer desires external material happiness. This state is called Brahmana Bhuta, Brahma Bhuta. attending which one is assured of going back to Godhead, back to home. So translation: one whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the supreme and ultimately he obtains the supreme. So ఇక్కడ ఫైనల్ చెప్తారన్నమాట. వన్ మనం అంటే బయట ఎక్స్టర్నల్ హ్యాపీనెస్ చూడకుండా మనం ఓన్ హ్యాపీనెస్ వితిన్, అంటే మన లోపల సంతోషాన్ని మనమే చూసుకుంటే, అండ్ హూ ఈస్ యాక్టివ్ అండ్ రిజాయిసెస్ వితిన్. సో అదే మిగతా ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ గురించి హ్యాపీనెస్ తీసుకోకుండా మనం ఓన్ తీసుకుంటే, ఇన్వర్డ్, హూజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్వర్డ్స్, ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ మిస్టిక్ అనమాట. సో ఆయనకి ఈజ్ షూర్ టు అటైన్ సుప్రీం గోల్ అనమాట. అంటే ఏంది, హీ గోస్ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అండ్ హీ ఈస్ కాల్డ్ బ్రహ్మభూత స్టేజ్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకాల్లో. అంటే వాళ్ళు బయట ప్లెజర్ చూసుకోకుండా ఇంటర్నల్ ప్లెజర్ చూసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ మిస్టిక్ యోగి వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ శ్లోక తెలుగు ఎవరు చదువుతారు? సంధ్యారాయణ మాత్రం చదువుతారా? చదువుతా ప్రభు. లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయా క్షీణ కల్మషః చిన్నాద్వైధా యతాత్మనః సర్వభూతాహితే రతః లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయా క్షీణ కల్మషః చిన్నాద్వైధా యతాత్మనః సర్వభూతాహితే రతః లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయః క్షీణ కల్మషః చిన్నాద్వైధా యతాత్మనః సర్వభూతాహితే రతః. సందేహాల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ద్వంద్వాలకు అతీతులైన వారు, మనస్సులు అంతరంలోనే నెలకొనిన వారు, సకల జీవుల సంక్షేమానికే పనిచేయడంలో సర్వదా తలమునకలై ఉండేవారు, సమస్త పాపాల నుండి విముక్తులైన వారు అయిన జనులు బ్రహ్మంలో ముక్తిని పొందుతారు. భాష్యము: పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే సకల జీవుల సంక్షేమ కార్యంలో నెలకొన్నవాడని చెప్పబడతాడు. శ్రీకృష్ణుడే సమస్తానికి మూలమనే జ్ఞానంలో నిజంగా ఉన్నవాడే మనిషి అదే స్ఫూర్తితో పనిచేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి కొరకు పనిచేస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడే పరమభోక్త, పరమ యజమాని, పరమమిత్రుడు అనే విషయాన్ని మర్చిపోవడమే మానవుల దుఃఖాలకు కారణం. అందుకే సమస్త మానవ సంఘంలో శ్రీ చైతన్యాన్ని జాగృతం చేయడానికి పనిచేయడమే మహోన్నతమైన సంక్షేమ కార్యము. బ్రహ్మంలో ముక్తుడు కానిదే మనిషి అటువంటి శ్రేష్టమైన సంక్షేమ కార్యంలో నెలకొనలేడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవానికి కృష్ణుని సర్వశ్రేష్టత్వం గురించి ఎటువంటి సందేహం ఉండదు. సమస్త పాపాల నుండి పూర్తిగా బయటపడిన కారణంగానే అతనికి సందేహం కలదు. ఇదే దివ్యమైన ప్రేమ స్థితి. మానవుల భౌతిక సంక్షేమాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలోనే నెలకొనిన వ్యక్తి నిజానికి ఎవరికీ సహాయం చేయలేడు. బాహ్య దేహానికి, మనస్సుకు తాత్కాలిక ఊరట సంతృప్తికరమే కాదు. జీవన సంఘర్షణలోని మనిషి కష్టాలకు నిజమైన కారణం భగవంతునితో అతనికి ఉన్నట్టి సంబంధాన్ని మర్చిపోవడంలోనే కనిపిస్తుంది. కృష్ణునితో తనకు ఉన్నట్టి సంబంధాన్ని పూర్తిగా ఎరిగినప్పుడు మనిషి భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పటికీ నిజానికి ముక్త పురుషుడే అవుతాడు. So those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for welfare of all living beings,
and who are free from all sins achieve liberation in the supreme. అయితే ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మనుషులు ఉంటారు. ఏంటంటే కొంతమంది ఓన్లీ ఇతరులకి సాయం చేయాలనుకుంటారు కానీ వాళ్ళు ఓన్లీ బాడీలీ కాన్షియస్ లోనే చేస్తారనమాట. కానీ ఎవరు అయితే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ లెవెల్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు అనుకో, అది ఎటర్నల్ హెల్ప్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఎవరికన్నా భోజనం పెట్టాలని లైక్ అన్నదానం చేయాలనుకున్నాం అనుకో, అన్నదానం చేస్తే వాళ్ళు ఏంది ఓన్లీ కొన్ని రోజులు ఒక రోజుకి ఆకలి తీర్చగలుగుతాం. కానీ కాకపోతే వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తాం అనుకో, స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఎవర్ అంటే లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే మనం ఏమన్నమాట చెప్పండి. అన్నం పెడితే ఒక రోజే ఉంటది, జ్ఞానం లభిస్తే ఎల్లప్పటికీ ఉంటది. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అంటే మనకి when a man is fully conscious of his relationship with Krishna, సో వాళ్ళు అదే కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ మంచి చేయాలనుకుంటారు. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు అందరి లోపల కృష్ణుని చూడరు కాబట్టి వాళ్ళు అందరికీ మంచి చేయలేరు అనమాట. ఓన్లీ కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉన్న వాళ్ళు, కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉన్న వాళ్ళే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా శ్రేయో ఏమంటారు అదే శ్రేయోభిలాష అనమాట అందరికి. అదే ఇక్కడ ఓకే, జీవన సంఘర్షణలో మనిషి కష్టాలకు కారణం భగవంతునికి అతని ఉన్నట్టు సంబంధాన్ని మర్చిపోవడంలో కనిపిస్తుందంట. మనం అదే మెయిన్ రీజన్ మన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మనం భగవంతుడితో రిలేషన్షిప్ మర్చిపోయినాం అనమాట. అది గుర్తు చేయడమే, అంటే ఎవరు మంచి భక్తులు ఉన్నారో అది మనకి గుర్తు చేస్తారనుకో, అది వాళ్ళు మనకు బెస్ట్ సేవ చేసినట్టు వాళ్ళు, అంటే మన భగవంతుడి. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు. ఇప్పుడు చాలా ఒక రిచ్ ఏమంటారు చాలా ఒక పిల్లవాడు లైక్ తప్పిపోయినాడు అన్నమాట దారిలో ఎక్కడ. కానీ ఆ పిల్లవాడికి మనము పోయి ఆకలేసని ఆయన ఏడుస్తున్నాడు అనమాట. ఏడుస్తుంటే బట్ వేరే వాళ్ళందరూ ఏందో ఆయనకి ఏదో ఆకలి తీర్చడానికి ఏదో కొంచెము అన్నం ఇస్తారో లేదంటే ఒక రోజు ఏదైనా ఇస్తారు ఆయనకి. కానీ కాకపోతే ఎవరికి తెలుసా అంటే ఆ వ్యక్తి, ఆ పిల్లవాడు ఎవరి కొడుకు, ఇంకా వాళ్ళ తండ్రి దగ్గరికి పోయి చేరిస్తే తండ్రి చాలా ధనవంతుడు ఉండొచ్చు. అయితే వాళ్ళకి చేర్పించినకో అది బెస్ట్ వెల్ఫేర్ కదా. ఇప్పుడు రోడ్ మీద తప్పిపోయినని ఆయనకు ఒక రోజు అన్నం ఇస్తే ఎన్నో సరిపోతుంది, ఒక రోజుకే సరిపోతుంది. కానీ కాకపోతే మనం తెలుసుకొని ఆ పిల్లవాడిని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు చేరిస్తే అది బెస్ట్ వెల్ఫేర్ అనమాట. సో అట్లనే మనం కూడా వేరే వాళ్ళకి సేవ చేయనికుంటే మనం వాళ్ళకి కృష్ణుడితో సంబంధం ఏంది అది చెప్తే అది బెస్ట్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ మనం చేసేది. అందుకే ఏమన్నా గిఫ్ట్ ఇస్తే కూడా ఎవరికన్నా భగవద్గీత అది గిఫ్ట్ ఇచ్చినామనుకో, మిగతా అన్నిటికంటే బెస్ట్ గిఫ్ట్. సో అది కూడా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అంటే ఏమన్నా గిఫ్ట్ ఏమన్నా ఇవ్వాలనుకున్నా భగవద్గీత కానీ కృష్ణ బుక్ కానీ ఇట్లా బుక్స్ ఇస్తే అది బెస్ట్ గిఫ్ట్. ఎందుకంటే అది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీ అందరు యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అప్పటికి తెలియకపోవచ్చు ఆ గిఫ్ట్, ఎందుకంటే ఆ గిఫ్ట్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా చదవకపోయినా అది ఎన్నో ఏళ్ళ చదివినా అది బెనిఫిట్ మనకి ఉంటుంది అన్నమాట. వాళ్ళకి తెలుసుకుంటారు, అప్పుడు రియలైజ్ అవుతారు అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇంకా 4 వర్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ లో ఎవరు చదువుతారు ఇప్పుడు? చదువున్న వాళ్ళు ఎవరున్నారు? ఇంకా సరిత. ఓకే, కామ క్రోధ విముక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం కామ క్రోధ విముక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం కామ క్రోధ విముక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం
Abhiho Brahma Nirvanam Vartate Viditatmanam. Translation. Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. Purport. Of the saintly persons who are constantly engaged in striving toward salvation, one who is in Krishna consciousness is the best of all. The Bhagavatam 4:22-39 confirms this fact as follows. Yat pada pankaja palasha vilasa bhaktya karmashayam gratitam udgratayanti santaha tadvanna rikta matayo yatayo apiruddha Sroto ganastam aranam bhaja vasudevam. Just try to worship in devotional service Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead. Even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord, uprooting the deep-grown desire for fruitive activities. In the conditioned soul, the desire to enjoy the fruitive results of work is so deep-rooted that it is very difficult even for the great sages to control such desires, despite great endeavors. A devotee of the Lord constantly engaged in devotional service in Krishna consciousness, perfect in self-realization, very quickly attains liberation in the Supreme. Owing to this complete knowledge and self-realization, he always remains in trance. To cite an analogous example of this, Darshana Dhyana Samsparshet Matsyakurma Vihangamaham Swani Apatyani Pushnanti Tataham Api Padmaja. By vision, by meditation, and by touch, only do the fish, the tortoise, and the birds maintain their offspring. Similarly do I also, O Padmaja. The fish brings up its offspring simply by looking at them. The tortoise brings up its offspring simply by meditation. The egg of the tortoise are laid on land, and the tortoise meditates on the eggs while in the water. Similarly, the devotee in Krishna consciousness, although far away from the Lord's abode, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly. By engagement in Krishna consciousness, he does not feel the pangs of material miseries. This state of life is called Brahma Nirvana, or the absence of material miseries due to being constantly immersed in the Supreme. Important verse. Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme, the very near future. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నమాట, ఎవరైతే మెటీరియల్ డిజైర్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకొని సెల్ఫ్ రియలైజ్ అయితే, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంటే, అండ్ ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తుంటే, మనం పర్ఫెక్షన్స్ కోసం ప్రయత్నిస్తుంటే వాళ్ళ లిబరేషన్ తప్పకుండా వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఫ్యూచర్లో. సో ఇక్కడ ఇంకోటి మనకి చాలా మనకు తెలియదు ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు అంటే, ఈ శ్లోకంలో ఫిష్ వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచుతుంది అంటే, జస్ట్ ఫిష్ సింప్లీ బై లుకింగ్ ఎట్ దెమ్, అంటే ఫిష్ దాని పిల్లల్ని జస్ట్ చూస్తుంది అనమాట. చూస్తే దానివల్ల దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తారు అనమాట, దాన్ని గ్రోత్ వస్తారు పిల్లల్ని. సో అండ్ ఒక్కొక్క లైక్ లివింగ్ బీయింగ్స్ కి ఎట్లాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. ఫిష్ బ్రింగ్స్ అప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ సింప్లీ బై లుకింగ్ ఎట్ దెమ్, అండ్ టార్టాయిస్ బ్రింగ్స్ అప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ సింప్లీ బై మెడిటేషన్. టార్టాయిస్ ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు జనరల్ గా చికెన్ దాని బిడ్డ కనాలంటే ఎగ్ మీద కూర్చుంటుంది కదా, కానీ ఇక్కడ జస్ట్ ఫిష్ ఏంది ఓన్లీ దాన్ని చూస్తాను అన్నమాట, చూస్తే అది పిల్ల పెరుగుతుంది. అండ్ టార్టాయిస్ ఏమో దాన్ని ఎగ్స్ షోర్ మీద పెడుతుంది, సముద్రం ఒడ్డు మీద. బట్ దాన్ని ఓన్లీ అది టార్టాయిస్ ఏమో నీళ్ళలో ఉంటుంది, ఓన్లీ మెడిటేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. మెడిటేట్ చేస్తే ఆ ఎగ్ హ్యాచ్ అవుతుంది. చూసినా అంటే గాడ్ అట్లాంటి పవర్ ఇచ్చింది టార్టాయిస్ కి. దాని మీద ఎగ్ మీద కూర్చోదు టార్టాయిస్, ఓన్లీ దాన్ని మెడిటేట్ చేస్తా అంతే నీళ్ళలో ఉండి, అప్పుడు ఎగ్ ఆటోమేటిక్గా హ్యాచ్ అయ్యి టార్టాయిస్ పుడుతుంది. అండ్
ఇక్కడ అది విజన్ అండ్ టార్టాయిస్ బై మెయింటైనింగ్ ఆప్షన్. సో అట్లనే మనం కూడా భగవంతుడి లోకంలో లేకపోయినా ఈ లోకంలో ఉండి జస్ట్ భగవంతుడు తలుచుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనము కృష్ణ లోకంలో ఉన్నట్టే జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ he does not feel the pangs of material miseries. The state is called Brahma Nirvana. సో అట్లా అనమాట. సో మనం కూడా ఎప్పుడు కృష్ణుని అంటే ఎక్కడున్నా కృష్ణుని తలుచుకుంటే మనకి ఈ భౌతిక సంసారంలో జరిగే ఈ లాభ నష్టాలు ఇంకా పెయిన్స్ అండ్ ప్లెజర్స్ వీటి మీద ఎఫెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక ఏదో చదువుతారు? 27-28 ఎవరు చదవనాలన్నారు సెకండ్ టైం? సునీత మాతాజీ చదువుతారా? స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యం చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువో ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ యతేంద్రియ మనోబుద్ధిర్ మునిర్మోక్షపరాయణ విగతేచ్ఛ భయక్రోధో యా సదా ముక్త ఏవ సహ. చదువుతారా? స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యం కృచ్ఛ్వైవాంతరే భ్రుః ప్రాణాపానౌ పమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ యత్ర ఇంద్రియమనో బుద్ధిర్మనిర్మోక్షపరాయణః విగతే చ భయక్రోధో యం సదా ముక్త ఏవ సహ. Translation: shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, and those controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalists aiming at liberation becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. Purport: being engaged in Krishna consciousness, one can immediately understand one's spiritual identity, and then one can understand the Supreme Lord by means of devotional service. When one is well situated in devotional service, one comes to the transcendental position, qualified to feel the presence of Lord in the sphere of one's activity. This particular portion is called liberation in the Supreme. After explaining the above principles of liberation in the Supreme, the Lord gives instruction to Arjuna as to how one can come to that position by the practice of mysticism or yoga, known as Ashtanga Yoga, which is divisible into an 8-flood procedure called Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. In the 6th chapter, the subject of yoga is explicitly detailed, and at the end of 5th, it is only preliminarily
explained. One has to drive out the sense objects such as sound, touch, form, taste, and smell by the Pratyanhara process in yoga. And then keep the vision of eyes between the two eyebrows and concentrate on the tip of the nose with half closed lids. There is no benefit in closing the eyes altogether because then there is every chance of falling asleep. Nor is there benefit in opening the eyes completely because then there is a hazard of being attracted by sense objects. The breathing movement is restrained within the nostrils by neutralizing the up-moving and down-moving air within the body. By practice of such yoga, one is able to gain control over the senses, refrain from outward sense objects, and thus prepare oneself for liberation in the Supreme. This yoga process helps one become free from all kinds of fear and anger, and thus feel the presence of the Supreme Soul in the transcendental situation. In other words, Krishna consciousness is the easiest process of executing yoga principles. This will be thoroughly explained in the next chapter. A Krishna conscious person, however, being always engaged in devotional service, does not risk losing his senses to some other engagement. This is better way of controlling the senses than by Ashtanga Yoga. Translation: shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated within two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostril, and thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist aiming at liberation becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. సో మనకి మోక్షం కావాలంటే ఎట్లా అని లైక్ 2 ways ఉన్నాయి. ఒకటేమో భక్తి యోగా, ఒకటేమో లైక్ అష్టాంగ యోగా లాగా. సో ఈ అష్టాంగ యోగా మన ఇది ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నాడు కృష్ణుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్ కి. 6th chapter లో అష్టాంగ యోగా గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఆ అష్టాంగ యోగా ఎట్లా చేయాలి అంటే ఇక్కడ అన్ని లైక్ 8 types ఆఫ్ యోగాస్ ఉన్నాయి. ఏంది యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన అండ్ సమాధి. సో ఇవన్నీ స్టేజెస్ చేస్తే మనం అప్పుడు మనం సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. కానీ ఇది చాలా కష్టమైన ప్రొసీజర్, ఎస్పెషల్లీ ఈ ఏజ్ లో, కలియుగాలో. అందుకే మన కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే మనం అంటే కృష్ణుడిని ప్రతి పని మనం కృష్ణుడి తృప్తి కోసం చేస్తే అది ఈజీ ఎంగేజ్మెంట్ అని ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తున్నమాట. సో అది ఈ కలియుగంలో వాళ్ళకి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అష్టాంగ యోగా కంటే అని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. బట్ ఈ నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో మనము కృష్ణుడు ఈవెన్ దో డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ అయినా అర్జునుడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం మొత్తం అని. అంటే నెక్స్ట్ అష్టాంగ యోగా, ధ్యాన యోగా ఎట్లా చేస్తారు అని నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చెప్తారు, 6th chapter లో. అది చూద్దాం మనం. ఓకే, లాస్ట్ వర్స్ చదువుదాం ఈ చాప్టర్ లో. ఎవరు చదువుతారు? శిల్పమాత, యు వాంట్ రీడ్? ఓకే, ఇంపార్టెంట్ శ్లోక శిల్పమాత చదువుతా ఉంటుంది. ఓకే. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, సర్వలోకమహేశ్వరం, సర్వలోకమహేశ్వరం, సుహృదం సర్వభూతానాం, సుహృదయం సర్వభూతానాం, జ్ఞాత్వా మాం శాంతిముచ్యతి, జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమచ్చతి. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం, సర్వలోకమహేశ్వరం, సర్వలోకమహేశ్వరం, సుహృదం సర్వభూతానాం, సుహృదం సర్వభూతానాం, జ్ఞాత్వా మాం శాంతిముచ్యతి, జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్చతి. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం, సర్వలోకమహేశ్వరం, సుహృదం సర్వభూతానాం, జ్ఞాత్వా మా శాంతిమృచ్చతి. Translation. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities,
the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Purport: the conditioned soul within the clutches of the illusory energy are all anxious to attain peace in the material world, but they do not know the formula for peace, which is explained in this part of the Bhagavad Gita. The greatest peace formula is simply this: Lord Krishna is the beneficiary in all human activities. Men should offer everything to the transcendental service of the Lord, because he is the proprietor of all planets and the demigods thereon. No one is greater than he. He is the greater than the greatest of the demigods. Lord Shiva and Lord Brahma in the Vedas, Svetasvatara Upanishad 6.7. The Supreme Lord is described as Tama Iswaranam Ishwaranam Param Maheshwaram. Paramam Maheshwaram. Under the spell of illusion, living entities are trying to be lords of all they survey, but actually they are dominated by the material energy of the Lord. The Lord is the master of the material nature, and the conditioned souls are under the stringent rules of material nature. Unless one understand these bare facts, it is not possible to achieve peace in the world, either individually or collectively. And this is the sense of Krishna consciousness. Lord Krishna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are his subordinates. One can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness. This fifth chapter is practically explanation of Krishna consciousness, generally known as the Karma Yoga. The question of mental speculation as to how Karma Yoga can give liberation is answered here with: to work in Krishna consciousness is to work with the complete knowledge of the Lord as the predominator. Such work is not different from transcendental knowledge. Direct Krishna consciousness is a Bhakti Yoga, and Jnana Yoga is a path leading to Bhakti Yoga. Krishna consciousness means to work in full knowledge of one's relationship with the Supreme Absolute. And the perfection of this consciousness is a full knowledge of Krishna, or the Supreme Personality of Godhead. A pure soul is the eternal servant of God as his fragmental part and parcel. He comes into contact with Maya, illusion, due to the desire to lord it over Maya, and that is the cause of his many sufferings. As long as he is in contact with matter, he has to execute, to work in terms of material necessities. Krishna consciousness, however, brings one into spiritual life even while one is within the jurisdictions of matter, for it is an arousing of spiritual existence by practice in the material world. The more one is advanced, the more he is freed from the clutches of matter. The Lord is not partial toward anyone. Everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which help one control the sense in every respect and conquer the influence of desire and anger. And one who stands fast in Krishna consciousness, controlling the above mentioned passions, remains actually in the transcendental stage, or Brahma Nirvana. The eightfold yoga mysticism is automatically practiced in Krishna consciousness, because the
ultimate purpose is served. There is gradually process of elevation in the practice of yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. But these only preface perfection by devotional service, which alone can award peace to the human being. It is the highest perfection of life. Thus, and the Bhakti Vedanta purports to the 5th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matters of Karma Yoga or action in Krishna consciousness. Hare Krishna. Hare Krishna. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అండ్ చాలా యూస్ఫుల్ శ్లోక. పీస్ ఫామ్ లాగా ఎట్లా వస్తుంది వరల్డ్ లో అంటే, భోక్తారం యజ్ఞ తాపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిముచ్చతి. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifice and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains a peace from pangs of material miseries. అంటే ఈ కృష్ణుడు పర్ఫెక్ట్ పీస్ ఫామ్ లా ఇస్తాడు అనమాట. ఎట్లా అంటే మనము కృష్ణుడే అన్నిటికీ కారణము, ఇంకా అన్నిటి బెనిఫిషరీ కూడా. అంటే మనము ఏ సాక్రిఫైస్ లాస్ట్ చాప్టర్ లో అంటే ఈ చాప్టర్నే మనము లైక్ ఆస్టెరిటీస్ చేసినా, ఏ సాక్రిఫైస్ చేసినా మనం కృష్ణుడికి సమర్పించినాం అనుకో, అయితే మిగతా డెమిగాడ్స్ అందరూ సాటిస్ఫై అవుతారు. ఇంకనేమో అండ్ కృష్ణుడు కూడా ఈజ్ అ వెల్ విషర్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంటిటీస్. సో ఇది మనము చేసినప్పుడు మన పీస్ ఫామ్ లా వస్తామన్నమాట. అంటే అందరూ మనము అందరితోటి శాంతితో ఉంటాము, ఇంకా మన ఓన్ కూడా సెల్ఫ్ పీస్ ఉంటాం అనమాట. ఇది చాలా ఫేమస్ శ్లోకం. మా గురుదేవ్ కూడా ఈ సాంగ్ ఈ ఫార్ములా మీద సాంగ్ రాశాడు. నేను పంపిస్తాను మళ్ళీ వీడియో. అంటే ప్రెసిడెంట్, అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా పంపించాను అనమాట, హౌ యూ కెన్ అటైన్ పీస్ అని. సో మనము అందరూ ఇప్పుడు అందరూ కృష్ణుడు పిల్లలే అనుకొని మనము కృష్ణుడు సేవ చేసాం అనుకో, మనం అందరికీ సేవ చేసినట్టే కదా. సో అట్లా అని మనము అందుకే ఎన్నిటి ఎవరి మీద పెట్టుకోము, ఎందుకంటే మనము అందరూ కృష్ణుడి నుంచే వచ్చినారని మనము అందరితో మంచిగా ఉంటాం అన్నమాట. అందుకే ఇది పర్ఫెక్ట్ పీస్ ఫార్ములా అన్నమాట వరల్డ్ లో. ఇప్పుడు మనం పీస్ ఎందుకు లేదంటే మనం అందరం అనుకుంటాం నువ్వు వేరే లైక్ నేను వేరే అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఈ ద్వేషాలు వస్తాయి అనమాట. సో పర్ఫెక్ట్ పీస్ కావాలంటే మనం కృష్ణుడు సేవ చేస్తే, కృష్ణుడు ఈజ్ అ వెల్ విషర్ ఆఫ్ ఆల్, అంటే అందరినీ సుహృదం సర్వభూతానాం అంటే అందరినీ మంచిగా చూసుకుంటాడు. కాబట్టి అది మనం కృష్ణుడు సేవ చేస్తే అప్పుడు అందరికి సేవ చేసినట్టు. అందుకే మాధవ సేవే మానవ సేవ, అది రివర్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా మంది. మానవ సేవ మాధవ సేవ కాదు ఎట్లా, ఎందుకంటే మానవులకు సేవ చేస్తే మాధవ సేవ కాదు. అది ఒక పార్ట్కి సేవ చేస్తే అది మిస్గైడ్ చేయడానికి అట్లా చేసిండు కొంతమంది మాయావాదీస్. కానీ మాధవ సేవ చేసాం అనుకో, ఆటోమేటిక్గా మనం మానవ సేవ కూడా చేస్తాము. ఓకే సరిత, నువ్వు మ్యూట్ లో ఉన్నావు, మాట్లాడుతున్నావు ఏమన్నా? లేదు సార్, ఏం మాట్లాడలేదు. ఓకే, సో ఇది మాతాజీ ఈ చాప్టర్ 5 అయిపోయింది. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి, అన్ని లైక్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అన్ని చదవండి, ఎట్లా కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అన్ని. యాక్షన్ ఇన్ కర్మయోగ అండ్ మనం ఎట్లా చేయాలి, నాలెడ్జ్ కర్మయోగ ప్లస్ జ్ఞానయోగ రెండు కలిపినప్పుడు మనము ట్రాన్సెండెంటల్ కర్మయోగ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఈ చాప్టర్. సో సరిత, నువ్వు కూడా పేస్ట్ చేస్తున్నావు కదా ఇది. ఆహార నిద్ర భయమైతున్నాం చ, ఆహార నిద్ర భయమైతున్నాం చాయ్ ఆహార నిద్ర చదువు. ఆహార నిద్ర భయమైతునం చ సమానం ఏతత్ పశుభిర్నరాణాం ధర్మో హి తేష అధికో విశేషో ధర్మే హీన పశుభి సమాన. అంటే అదే ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది కింద. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ eating, sleeping, fear and sex. These habits are common between human beings and animals. It is the dharma which is the special quality of the human beings. Without the dharma, they are similar to the animals. సో ఇక్కడ మెయిన్ అదే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి యానిమల్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే,
ఆహార నిద్ర భయమైతున్నాం అంటే ఈటింగ్ స్లీపింగ్ ఫియర్ అండ్ సెక్స్. సో దీస్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ యానిమల్స్ కి మనకి సేమ్ ఉన్నాయి. కానీ మన ధర్మ అంటే మనము ఏంది స్పెషల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే ధర్మం గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు హ్యూమన్ బీయింగ్. సో అది యానిమల్స్ చేయలేవు. అందుకే మనము యానిమల్స్ డిఫరెంట్ అనమాట. ఇది మనం శాస్త్ర చదివితేనే మనకు అర్థమవుతుంది. లేదంటే అందరూ అనుకుంటారు మనము యానిమల్స్ లానే మనం కూడా యానిమల్ లానే బిహేవ్ చేస్తామంటే మనం కూడా యానిమల్ అవుతాం నెక్స్ట్ లైఫ్. యాజ్ సింపుల్. సో అందుకే మనం శాస్త్ర చదివితే అప్పుడు మనకు పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఓకే, సో నరసింహ ప్రణామం నుంచి చదివి ఎండ్ చేద్దాం క్లాస్. ఓకే, నమస్తే నరసింహాయ Namaste Narasimhaya. నమస్తే నరసింహాయ Namaste Narasimhaya. ప్రహ్లాదలాదదాయినే Prahladalaadadayine. హిరణ్యాకాశీపూర్వక్షః Hiranyakashipurvakshah. శ్రీలటంకానకాలయే Shrilatankanakalaye. ఓ నరసింహ పరతో నరసింహో Ito Narsimha Parato Narsimha. యతో యతో యామి తతో నరసింహ Yato yato yani tato Narsimha. బహే నరసింహో హృదయే నరసింహో Ahe Narsimho Hridaye Narsimho. నరసింహమదిం శరణం ప్రబతే Narasimhamadin Sharanam Prapadye. అవకర కమలవరే నాకాం అద్భుత శృంగా దళితా హిరణ్యకశిపూ తను భృంగా కేశవధృతా నరహరి రూపా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే. Tava kara kamalavare nakam adbhuta shringam dalita hiranyakashipu tanu bringam keshavadvita narahari rupa jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare. జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ Jaya Narsimhadev, 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 Jaya Narsimhadev. జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव Jaya Jaya Gurudev, जय Jaya Jaya Gurudev.
Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you Mataji for joining the class. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. Hare Hare Krishna. Thank you. Thank you all. Thank you.